نماز آخر شمر نے پڑھنے نہ دی تم کو نماز آخر عین سجدے میں سر تن سے اتارا بھائی مجرئی کہتی تھی زینب میرا پیارا بھائی وارث تمہیں پردے کے بٹھانے والے تم ہی وارث تمہیں پردے کے بٹھانے والے لوگ کرتے ہیں کھلے سر کا بھائی مجرئی کہتی تھی اجل دولت اولاد بشر سے چھینے نہ اجل دولت اولاد بشر سے نہ کوئی آگ کا تارا ہو نظر سے بن پیار کا نکلے نا جنازہ کسی گھر سے بچھڑے میں سر 18 برس کا ناک در سے عطا طلب مر کے جناب علی اکبر حضرت کی ضعیفی ہے شباب علی اکبر چھینے نہ اجل دولت اولاد بشر سے اس حال میں شبیر پہ یہ صدمہ جا کا مجبور کھڑے دیکھتے تھے حال پسر فرزند پرارما کی اجل سے تھے جو آگاہ حل پرچیوں کے دیکھتے ہیرو کے کہا پہنچی فضا اب نہ یہاں آئے
अकबर मुझे पास अपने बुला लो, शब्बीर का सदका मुझे छाती से लगा लो, मैं तेरे मुखड़े को अजल भर गई बारी, ये पालने वाली ना तेरी मर गई बारी, अजल दौलत مولا و مولا سعدین بن حسن بن حسین بن قاسم اللهم صل على محمد وعلى محمد. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. خدا مجھے علم ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے جن کو اس کو نہیں پیدا کیا مگر اس لیے کہ ان کی عبادت سے مراد نماز روزہ حج تو ہے جو واجب بات کہا گیا، مگر ہر وہ کام عبادت ہے جو اللہ کی راہ میں کیا جائے جس سے اللہ خوش ہو۔ اب انسان اگر اپنی روزی پہ نکل رہا ہے تو اسے بسم اللہ کہہ کے نکلنا ہے، اس کا یہ بسم اللہ کہہ دینا اور روزی کمانا یہی اس کا عبادت ہے۔ اگر انسان سفر پہ جا رہا ہے تو بھی اسے یہی کہنا ہے تاکہ اس کا وہ سفر ایک عبادت میں بدل جائے۔ مگر انسان کو اس بات کا خیال رکھنا ہوگا کہ صرف اور صرف سجدوں کا نشان آ جانا، نماز ادا کر لینا، حج کر لینا یہ کمال نہیں ہے، بلکہ دوسروں کی بھوک اور دوسروں کی تکلیف میں ساتھ بھی دینا کمال ہے۔ صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد. جناب موسیٰ کے زمانے میں ایک شخص تھا بہت عبادت گزار تھا، یہاں تک کہ ایسی عبادت کرتا تھا کہ پرندہ آتا اسے دانہ چگاتا، اس کے بعد پرندہ چلا جاتا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام جب گزر رہے تھے تو آپ نے تنہائی میں دیکھا کہ ایک شخص ہے، نہ اس کا ہاتھ ہلا ہے، وہ اس کے جسم میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ کھانا کھا سکے۔ اب موسیٰ قریب آئے، آپ نے پوچھا کہ یہ بتا تجھے کون غذا دیتا ہے، تجھے کون کھانا کھلاتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں اپنے خدا کی عبادت کرتا ہوں، خدا اس کا انتظام کرتا ہے، ایک پرندہ آتا ہے جو مجھے دانا چکاتا ہے اور اس کے بعد چلا جاتا ہے۔ مگر موسیٰ یہ بتائیے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اب جناب موسیٰ نے جب عبادت کا اس کا یہ عالم دیکھا کہ خدا اس کے لیے پرندہ بھیجتا ہے، وہ کھانا کھلاتا ہے، پھر چلا جاتا ہے، بے شک اس کی عبادت بہت عظیم ہے۔ اچھا اس نے کہا موسیٰ آپ جا کہاں ہیں؟ آپ نے کہا کہ میں خدا سے باتیں کروں گا۔ کہا کہ موسیٰ آپ اپنے خدا سے پوچھے گا کہ ہم تو آپ کے خدا کی اتنی عبادت کرتے ہیں، اس کی جزا کیا ہے؟ ہمیں جنت میں کہاں جگہ ملے گی؟ جناب موسیٰ گئے، جناب موسیٰ نے کوئی باتیں کیا، اور جب پلٹ کے آنا چاہ رہے تھے جناب موسیٰ یہ سوال بیان کرنا خدا سے، جیسے ہی موسیٰ جناب موسیٰ علیہ السلام جاتے تو آواز ہے موسیٰ جو میرے بندے نے پیغام بھیجا ہے کیا تم اس کو نہیں بیان کرو گے؟ جناب موسیٰ نے کہا کہ ہاں پروردگار کے بندے نے ایسی ایسی بات کہا ہے، اس کا جنت میں کہاں مقام ہے؟ خدا کی طرف سے آواز آئی کہ موسیٰ اس سے کہہ دینا کہ اس کا مقام جنت میں نہیں بلکہ جہنم میں۔ جیسے ہی یہ کہا تو ایک بار جناب موسیٰ نے جس کی عبادت یہ منزل دیکھا، جناب موسیٰ نے پوچھا کہ آخر کیا بات ہے؟ خدا کی طرف سے آواز آئی کہ موسیٰ یہ عبادت تو کرتا تھا مگر اس کو اپنے بھوک کا تو احساس تھا، مگر جو پرندہ اس کو آ کے غذا کھلاتا تھا کبھی اس نے اس پرندے کی بھوک کا احساس نہیں کیا، اس نے کبھی یہ نہیں کیا اس نے ایک دانہ اس پرندے کو کھلایا، اور ہمیں وہ عمل نہیں پسند آیا۔ جب موسیٰ گزر رہے تھے کہ یہاں تک کہ جناب موسیٰ نے سوچا کہ میں کس طریقے سے اس کو یہ بات بتاؤں، مگر جناب موسیٰ اس نے سلام کیا، اور اس کے بعد وہ کہتا موسیٰ کہ آپ نے اپنے خدا سے پوچھا؟ جناب موسیٰ خاموش ہے، کیسے اس نے اتنی عبادت کیا ہے اور اس کو ایک ایسی خبر کیسے دے دیا جائے؟
मगर जनाब मूसा ने कहा सुनो तुम्हारे लिए ये अच्छी खबर नहीं है। अब उसने कहा कि मूसा मैं अपने खुदा की इबादत करता हूँ, अगर जो भी उसका फैसला होगा उसे हम तस्लीम करेंगे। आप बस बयान कीजिए। जब मूसा ने बयान किया कि तुम्हारी जगह आग में जहन्नम में एक अज़ाब नाज़िल होगा, तो कहा कि मूसा एक काम कीजिए कि आप अपने खुदा से ये जाके कहिए। बहुत आंसू बहाया, बहुत तौबा किया। उसने कहा कि जब एक खबर सुन के हम इतना परेशान हो गए तो वहाँ की आग और वहाँ की मुसीबत कैसी हो। मूसा आप खुदा के पास अपने जाके एक पैगाम दे दीजिए कि एक शर्त है उसकी कि अगर आग और जहन्नम में अगर डालना है तो सिर्फ उसको डालना और किसी इंसान को ना डालना। जैसे ही जनाब मूसा ने जाके बात बताया तो खुदा ने कहा मूसा अब हमने उसके गुनाहों को माफ कर दिया और उसकी इबादत को कबूल किया। पता ये चला कि जब उसने जानवर का एहसास न किया तो खुदा ने उसकी इबादत को पसंद न किया, जब उसने इंसान की तकलीफों का एहसास किया तो खुदा ने उसकी इबादत को पसंद कर लिया। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हर ये पूरी कायनात उस खुदा की इबादत करे, जिससे खुदा खुश हो गया वही इंसान जन्नत में जाएगा, मगर जिससे अहले बैत खुश हो जाएंगे वही इंसान जन्नत की खुशबू को सूंघेगा, मगर जिसके दिल में अहले बैत की मोहब्बत नहीं ना वो जन्नत की खुशबू को एहसास भी नहीं कर पाएगा। क्योंकि रसूल खुदा ने ये कहा था कि हम अहली उम्मत के बाप हैं। जब एक आम बाप को अगर कोई बेटा अज़ियत पहुंचा दे तो वो गुनहगार हो जाता है, मगर जो रसूल खुदा को अली मुर्तज़ा को अज़ियत पहुंचा दे तो वो कितना गुनहगार हो जाता है। मगर करबला के बन में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का छोटा सा काफिला आया। एक एक असहाब अंसार हैं जो इमाम की नुसरत के लिए आ जाए। सबकी कोशिश ये है कि हुसैन बच जाएं और हम अपनी गर्दनों को इमाम हुसैन की नुसरत में कटा दें। यहाँ तक कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने एक सहाबी अबिश का लाशा लेके आए और ला के खैमे में रखा और उसके बाद क्या देखा कि एक बच्चा खैमे से निकल रहा है जिसके कमर में एक जुल्फ़कार बंधी है और वो इतना छोटा है कि जमीन में कब्ज करती हुई चली जाए। तो आपने अपने असाब आवाज दिया कि जाओ देखो ये जो बच्चा है ये मक्तल में क्यों जा रहा है। उस बच्चे को लाया गया, कहा कि तुम मक्तल में क्यों जा रहे हो। कहा मेरी माँ ने जुल्फ़कार लगा के भेजा है कि जाके जिहाद करो और हुसैन की नुसरत करो, मैं आपकी मदद के लिए जा रहा हूँ। आपने पूछा तुम किसके बेटे हो, कहा जिसका आप लाशा ला के रखे है। कहा क्या ये बताओ क्या तुम्हारी माँ को नहीं मालूम कि उसके सर से उसके शौहर का साया उड़ गया। कहा मौला जैसे ही आप लाशा लेके आए मेरी माँ ने मुझसे कहा कि देखो बाबा तो शहीद हो गए, अब तुम्हें हुसैन की नुसरत करना है। ये वो मंजिल है कि माँ है जो अपने बेटे को भेज रही है, मगर एक माँ और थी। कभी कासिम गए तो माँ ने अपने बच्चे अली असगर को देखा, कभी आना मोहम्मद गए माँ ने अली असगर को देखा, मगर जब अली अकबर गए तो माँ ने अपने बच्चे को देखा। मगर एक वक्त वो आया कि जब हुसैन ने आवाज बुलंद किया कौन है जो मेरी नुसरत करेगा। अली असगर ने लब्बैक कहा, ए बाबा जब मदीने से मुझे सुबह की आगोश से लेके चले थे तो मुझे वो मंजर याद है। ए बाबा आज कोई नहीं तो हुसैन आपके हाथों में मक्तल में चलेगा। दो ही अली असगर हाथों पे नजर आए, दो ही अली हाथों पे नजर आए। या तो रसूल ने अली को उठाया और कहा पहचानो ये मेरा अली है, और या तो इमाम हुसैन ने कहा कि देखो ये मेरा बच्चा कहे वो उसका भूखा प्यासा है। इसीलिए अस्सलाम वालेकुम या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम या नसरुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम या अमीर मोमिनीन, अस्सलाम वालेकुम फातिमा बिन रसूलुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम हसन मुश्तबा, अस्सलाम वालेकुम या हुसैन शहीद करबला, अस्सलाम वालेकुम या कमर बनी हाशिम, अल-फज़ल अब्बास रहमतुल्लाहि व बरकातहू।